لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظیم. بڑے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کی اصل دولت اور اصل سرمایہ ایمان کو قرار دیا ہے. یہ اتنی عظیم دولت ہے اور اتنا طاقتور سرمایہ ہے کہ اس کے ایک ایک بول کے اوپر ساتوں زمین و آسمان ٹکے ہوئے ہیں. ایمان کی دولت کا جس دن ایک بول نہیں ہوگا اس کائنات کے اندر، کوئی لفظ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اس دن ایک کائنات کو کوئی طاقت روک نہیں پائے گی. قیامت آ جائے گی اور اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا اور فنا کر دیا جائے گا. جب اللہ کا نام نہیں تو کائنات بھی نہیں. جو کچھ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اللہ کا غیر نظر آ رہا ہے، سب فنا کر دیا جائے گا. آسمان و زمین، چاند سورج ستارے، دریا جنگل پہاڑ، حشرات الارض، چرندے پرندے درندے، چوپائے دوپائے، جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ لوح و قلم، ملائکہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں تک کہ جب ایمان کا ایک بول نہیں ہوگا اس کائنات پہ تو اس دن کائنات کے اندر اللہ کا عرش بھی نہیں ہوگا. کوئی چیز اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ نہیں ہوگی. قیامت اس دن آ جائے گی. تو ایسی بڑی طاقتور چیز اس کائنات کا سرمایہ یعنی ایمان کی دولت ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ইমান বলতেছেন যে ভাই, এই দুনিয়ার মধ্যে যত সৃষ্টি আছে সবচেয়ে বড় পুঁজি ইমানের পুঁজি. বলতেছেন যে ইমানের পুঁজি এত বড় পুঁজি, এত শক্তিশালী, এই জমিনে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর নাম একজনও বলতে থাকবে, আল্লাহর নাম ইমান বলা একজনও বাকি থাকবে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই জমিন আসমান আর সৃষ্টিকে ঠিক রাখবেন. বলতেছেন যে যখন একজনও আল্লাহকে স্বীকারকারী, আল্লাহ বলনেওয়ালা, আল্লাহর নাম লেনেওয়ালা থাকবে না, তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই কায়নাত এবং এই সৃষ্টিকে খতম করে দিবেন, শেষ করে দিবেন. বলতেছেন যে আল্লাহর নাম এত শক্তিশালী এবং ঈমান এত শক্তিশালী, এই দুনিয়ার মধ্যে যত সৃষ্টি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় পুঁজি হয়েছে ঈমান. এই ঈমান যতদিন পর্যন্ত এই জমিনে একজনও ঈমানওয়ালা বাকি থাকবে তো আল্লাহ তার উসিলায় এই আসমানকে ঠিক রাখবেন, জমিনকে ঠিক রাখবেন, সৃষ্টিকে ঠিক রাখবেন, গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত মখলুককে ঠিক রাখবেন. আর যখন জমিনে একজনও আল্লাহকে স্বীকারকারী, আল্লাহর নাম লেনেওয়ালা বাকি থাকবে না, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই জমিনের এক একটা মখলুককে খতম করে দিবেন. বলতেছেন যে পশু পাখি খতম হবে, আসমান আর জমিন খতম হবে, পাহাড় পর্বত খতম হবে, এমনকি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বড় বড় মখলুক রূহ কলমের ফেরেশতারা পর্যন্ত খতম হবে, এমনকি আল্লাহ পাকের আরশ পর্যন্ত বাকি থাকবে না. একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর সমস্ত জিনিসকে আল্লাহ কুদরতের দ্বারা খতম করে দিবেন. বলতেছেন যে এই ঈমান এত শক্তিশালী, ঈমান এত বড় পুঁজি, এর উপরে আল্লাহ এই জমিন আসমানকে ঠিক রাখতেছেন. আর যখন ঈমান থাকবে না তো আল্লাহ সবকিছুকে খতম করে দেবে. دوستوں اور بزرگوں، مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک پھیلی ہوئی انسانیت اور زندگی کے تمام شعبوں کی کامیابی
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी ईमान की दौलत के ऊपर रखी है। ये सरमाया है, तो आदमी जिस शोबे में होगा, जहां कहीं भी होगा, अल्लाह उसे सरबलंद फरमाएंगे। दुनिया और असबाब दुनिया के ऊपर अल्लाह का कोई वादा नहीं है, सारे वादे अल्लाह के ईमान की बुनियाद के ऊपर हैं। अगर ये दौलत है और इस दौलत की मेहनत है, तो आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत कच्चे झोपड़ों के अंदर है, खुदा इसे वहां भी कामयाब करेंगे। और अगर ये दौलत नहीं है तो ये महलों के अंदर भी तबाह और बर्बाद होगा। जिस दिन मदीने मुनव्वरा के अंदर किसरा का खजाना पड़ा हुआ था फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की ठोकरों में, और 90 करोड़ का ताज किसरा की मदीने की सड़क के ऊपर पड़ा हुआ था, उस दिन दुनिया के एतबार से फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाल ये था कि इनके कुर्ते में पैबंद लगे हुए थे। दुनिया की किल्लत का आलम ये, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ठोकर में पड़ी हुई है ईमान की बुनियाद के ऊपर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर शोबे जिंदगी के अंदर वान्तुमुलानौना इन कुन्तुम मोमिनीन, क्या बात करते हो, लनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, ऐसी पाकीज़ा जिंदगी देंगे तुम्हें इस ईमान की बुनियाद के ऊपर कि जो पाकीज़ा जिंदगी तुम्हें किसी जगह किसी दूसरे का मोहताज बनने का मौका नहीं देगी। तुम्हारा हर मसला अल्लाह अपनी कुदरत से हल फरमाए, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो ईमान भाई अर्ज कर रहा था, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असल सरमाया बनाया है। और हमें इस दुनिया के अंदर जो 60, 70 साल 80 साल की जिंदगी अल्लाह ने मोमिन को अता फरमाई है, वो इसी पूंजी को बनाने के लिए दी है कि मेहनत करके ये पूंजी इतनी बना लो कि जिंदगी के हर शोबे में, हयात के अंदर, मौत के वक्त में, कब्र के अंदर, हश्र में, नशर में, सवाल और जवाब के वक्त, हर जगह वो ईमान काम आए। इसके लिए अल्लाह ने ये थोड़ी सी जिंदगी अपने करम से हमें अता फरमाई। বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার মধ্যে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত, উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত যত মানুষ বসবাস করতেছে, সমস্ত মানুষের সমস্ত সবার কামিয়াবি আর সফলতা একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহু ঈমানের মধ্যেই রাখছেন। মানুষ যে সবার মধ্যে আছে, ওই সবার মধ্যে যদি সেই ঈমানের সাথে থাকে, তো আল্লাহ সেখানে তাকে কামিয়াব করবেন, সফলতা দিবেন, সেখানে সে সফল কাম হবে। বলতেছেন যে মানুষের সফলতার কামিয়াবি একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহু ঈমানের মধ্যে রাখছেন। ঈমান যদি থাকে, ঈমান বলা যে কোনো অবস্থায় আছে, যদি নাকি ঈমানের সাথে সে কাঁচা ঝোপের মধ্যেও থাকে, সেখানেও সে কামিয়াব হবে। আর যদি ঈমান ছাড়া দালান কোঠা অট্টালিকার মধ্যে থাকে, সেখানেও সে নাকাম হবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দিয়ে বলতেছেন যে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় যখন কিসরার সম্পদ মদিনার মধ্যে পড়া ছিল, বলতেছেন যে তার তাজা টুপি 90 কোটি টাকা দামের ছিল, মদিনার মধ্যে পড়া ছিল। তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শরীরের গায়ের যে জামা, তার মধ্যে তালি লাগানো ছিল। বলতেছেন যে অথচ আল্লাহ জাল্লা শানুহু এত বড় শক্তিকে ঈমানের শক্তিতে পরাজয় করে আল্লাহ মুসলমানদের পায়ের তলায় নিয়ে আসছেন। বলতেছেন যে ভাই, মুসলমানদের কামিয়াবি আর সফলতা একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহু ঈমানের মধ্যে রাখছেন। এই ঈমান যখন আসবে, আল্লাহ তার মাথাকে উঁচা করবেন, সর্ব জায়গায় সর্বস্থানে সে কামিয়াব হবে, সফলতা লাভ করবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাকে হায়াতে তাইয়্যিবা দিবেন, হায়াত ওয়ানুহইয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা, আল্লাহ তাকে হায়াত তাইয়্যিবা দিবেন, পবিত্র জিন্দেগি দিবেন, চাইনার সুকুনের জিন্দেগি দিবেন, নিরাপত্তার জিন্দেগি দিবেন, সুখ আর শান্তির জিন্দেগি দিবেন, ইজ্জত আর সফলতার জিন্দেগি দিবেন, যদি ঈমান তার মধ্যে থাকে। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে যে হায়াত দিচ্ছেন, অল্প হায়াত, 60-70 বছরের হায়াত, এই হায়াত এই জন্যই দিচ্ছেন যে আমি সর্ব অবস্থায় মেহনত করি, আমার ওই ঈমানকে মজবুত আর শক্তিশালী করি, ওই ঈমানকে আমি হাসিল করি। এই ঈমান আমার সর্ব জায়গায় লাগবে, আমি ঈমানকে হাসিল করি। যখন দুনিয়ার সবার মধ্যে আমি জীবনযাপন করব, ঈমানের সাথে জীবনযাপন করব, ঈমানকে মেহনত করে মজবুত করব, ঈমানের মেহনত চলতে থাকবে। তো বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাকে সর্ব জায়গায় কামিয়াব করবেন,
সর্ব জায়গায় সফলতা দিবেন, মৃত্যুর আগেও তার সফলতা, মৃত্যুর পরেও তার সফলতা ঈমানের সাথে। अब दोस्तों और बुजुर्गों, ईमान के बोल को इतना बोला जाए कि जब ईमान का बोल जुबान से निकल रहा हो तो ईमान का मासवा जो कुछ भी है मालूम नजर आ रहा हो। इतनी मेहनत की जाए कि अल्लाह का नाम लिया जा रहा हो, तो अल्लाह के नाम के अलावा जिस वक्त हमारी जुबान से अल्लाह का नाम निकल रहा हो उस वक्त कायनात की हर शय हमें मुर्दा नजर आ रही हो। जो कुछ भी है कायनात के अंदर करने वाली जात सिर्फ तन्हा अल्लाह की है, बाकी सारा के सारा जो है ये मिट्टी का ढेर है। इसके अंदर थोड़ी बहुत जो हयात नजर आ रही है, हरकत और सुकून, ये उस वक्त तक है जब तक कि अल्लाह का अमर है, और जिस दिन अल्लाह का अमर नहीं होगा तो ये सारी हरकत और सुकून खत्म हो चुकी होगी। जितनी भी हरकत और सुकून है ये सिर्फ अल्लाह के अमर की वजह से है, और अल्लाह ने आर्जी तौर पर इन चीजों के अंदर ये चीज रखी है। जब तक चाहते हैं मौजूद है और जब चाहेंगे निकाल लेंगे। कब्जा इनका इन चीजों के ऊपर, इन सिफात के ऊपर नहीं है, कब्जा अल्लाह ही का है। अगर मौत और हयात, इज्जत और जिल्लत, कामयाबी और नाकामी इन चीजों में नजर आ रही है तो उस मौत और हयात, इज्जत और जिल्लत और कामयाबी नाकामी के ऊपर कब्जा अल्लाह ही का है। दवा में शिफा नजर आ रही है मगर उस शिफा के ऊपर कब्जा अल्लाह ही का है। जिसे चाहेंगे शिफा मिलेगी और जिसे चाहेंगे शिफा नहीं मिलेगी। डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद डॉक्टर तो ये कहता है कि आपको इतनी बढ़िया हमने दवा दे दी है, इतना बढ़िया इंजेक्शन आपको लगाया है, इंट्रामस्कुलर या वीनस, ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि अब इस इंजेक्शन के बाद आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है। यानी इस इंजेक्शन के लगने के बाद आप घर जाने के बजाय सीधे कब्रिस्तान चले जाएंगे, दवा खाने का मौका नहीं मिलेगा दोबारा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में शिफा है। इसी सूरत से कायनात की जितनी भी चीजें हैं अपनी हर हरकतों सुकून के अंदर अल्लाह के अमर की मोहताज है। छोटी मखलूक हो या बड़ी मखलूक हो, चींटी जैसा हकीर कीड़ा जो दूर से नजर भी ना आए, उंगली में मसल दिया जाए, ऐसा हकीर और कमजोर कीड़ा अपने वजूद में, बका में, तहफ़्फ़ुज़ में और परवरिश में जितना अल्लाह का मोहताज है, खुदा की कसम जिब्राइल जैसा फरिश्ता भी उतना ही अल्लाह के अमर का मोहताज है। जिब्राइल भी अल्लाह का गैर, जो कुछ है कायनात के अंदर अल्लाह का गैर, हर लम्हा अपनी हर हरकत और सुकून के अंदर अल्लाह के अमर का मोहताज है। नाम ऐसे लिया जाए अल्लाह का, ऐसे नाम लिया जाए कि कायनात थर्राती हुई नजर आ रही, बदन के जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे हो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह का नाम लेना जानते थे। हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान पाक हाथ में लेते, कभी चूमते, कभी सर पे लगाते, कभी पेशानी पे, कभी सीने पे, और फरमाते कि हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरे परवरदिगार का कलाम है, उस परवरदिगार का जो सातों जमीन और आसमान का और कायनात की हर मखलूक का पालने वाला और पैदा करने वाला है। ये कहते कहते इतनी हैबत तारी होती थी कि हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेहोश होकर गिर जाया करते। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह का नाम लेना जानते थे कि जब अल्लाह का नाम लिया तो कायनात के अंदर अल्लाह का गैर जो कुछ भी है उन्हें मुर्दा नजर आ रहा। তো বলতেছেন যে ভাই ঈমানের কথা এত বেশি আমরা বলবো, সর্বস্থানে সর্ব জায়গায় এত বেশি বলবো, মুখে এত বেশি ঈমানের কথা বলবো, প্রত্যেকের সাথে ঈমানের কথা বলবো, প্রত্যেক জায়গায় ঈমানের কথা বলবো, এত বেশি ঈমানের কথা বলবো। বলতেছেন যে ঈমানের কথা বলতে বলতে আমাদের দিলের ভিতরে আল্লাহ ছাড়া সমস্ত মখলুকের কোনো স্থানই না থাকে। বলতেছেন যে সমস্ত মখলুক মৃত জানোয়ারের মতোই মনে হয়, সমস্ত মখলুক মুর্দা মনে হয়। বলতেছেন যে ঈমানের কথা এত বেশি বলবো, এত বেশি আলোচনা করব, সর্বস্থানে এত বেশি আলোচনা করব যাতে সমস্ত মখলুক আমাদের দিল থেকে বাহির হয়ে যায়, তার প্রভাব আমাদের দিল থেকে বাহির হয়ে যায়। বলতেছেন যে ভাই ঈমান এটা কি বলা হয় যে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর
ইয়াকিন আমাদের দিলের মধ্যে বসে সমস্ত মখলুকের অবস্থান আমাদের দিল থেকে বাহির হয়ে যায়, প্রভাব আমাদের দিল থেকে বাহির হয়ে যায়। বলতেছেন যে দুনিয়ার মধ্যে যত মখলুককে আমরা হরকত করতে দেখতেছি, নড়াচড়া করতে দেখতেছি, চলাফেরা করতে দেখতেছি, এইগুলি তার নিজস্ব কোনো ক্ষমতায় করতেছে না। এইগুলির মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুর কুদরত রয়ে গেছে, আল্লাহ জাল্লা শানুর কবজা রয়ে গেছে, আল্লাহ জাল্লা শানুর বলতেছেন যে হুকুম রয়ে গেছে। আল্লাহর হুকুম যতদিন থাকবে এগুলি নড়াচড়া করতে পারবে, আর যখন আল্লাহর হুকুম থাকবে না এইগুলির নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা নাই। সে নড়াচড়া করতে পারে, সে চলতে পারে, এবং তার হাতে কোনো ভালো মন্দের শক্তি আছে। বলতেছেন যে ভাই, যখন আল্লাহর হুকুম আসবে এই সমস্ত মখলুক ধ্বংস হয়ে যাবে। বলতেছেন যে এই ইয়াকিন আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা হয়। বলতেছেন যে ঔষধের মধ্যে সুস্থতা, এটা ঔষধের কোনো ক্ষমতা না, এটা আল্লাহর হুকুমে হয়। বলতেছেন যে যখন ডাক্তার ঔষধ দেয় তখন ডাক্তার তো মনে করে এই কথা যে আমি ঔষধ দিয়েছি, এখন তোমার এত ভালো ঔষধ দিয়েছি, এত শক্তিশালী ঔষধ দিয়েছি, তুমি ভালো হয়ে যাবে। ভালো হওয়া না হওয়া ঔষধের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই, একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুর হুকুমে হয়। আল্লাহ জাল্লা শানুর কবজায়ে কুদরতের মধ্যে আল্লাহর হুকুম হবে, সুস্থ হবে, আল্লাহর হুকুম হবে না, কখনো ঔষধের দ্বারা সুস্থ হইতে পারে না। এইভাবে সমস্ত মখলুক আল্লাহ পাকের হুকুমের মুখাপেক্ষী, সমস্ত মখলুক চলাফেরার মধ্যে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ পাকের হুকুমের মুখাপেক্ষী। বলতেছেন যে একটা ক্রীড়া, যেই ক্রীড়াকে চোখে দেখা যায় না তাকে দেখতে হইলে বড় খুব ভালোভাবে দেখতে হয়। এত ছোট ক্রীড়া, এই ক্রীড়া যেরকম আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী, আল্লাহ পাকের হুকুমের মুখাপেক্ষী, সর্ব অবস্থায় সে চলার মধ্যে, সে লালিত পালিত হওয়ার মধ্যে, সে দুনিয়ার মধ্যে বাকি থাকার মধ্যে যেরকম সে আল্লাহর হুকুমের মুখাপেক্ষী, তদ্রূপেই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মতো এত বড় মখলুক আল্লাহ পাকের হুকুমের মুখাপেক্ষী, আল্লাহ পাকের কুদরতের মুখাপেক্ষী, সে নিজস্ব কোনো শক্তিতে না থাকতে পারবে, না খতম হইতে পারবে, না চলাফেরা করতে পারবে। বলতেছেন যে ভাই, সমস্ত মখলুক আল্লাহ পাকের হুকুমের মুখাপেক্ষী। ইমানের কথা এত বেশি বলা, এত বেশি বলা, সর্বস্থানে বলা, যাতে আমাদের দিলের ভিতরে এই কথার ইয়াকিন বসে যায়, আমাদের দিল এই ইয়াকিনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বলতেছেন যে ভাই, আমাদের দিল যাতে, আমাদের দিলের ভিতরে এই ইয়াকিন বসে যায় যে সমস্ত মখলুক আল্লাহ পাকের হুকুমের মুখাপেক্ষী, যাতে আমরা আল্লাহর নাম নিতে এরকম ভাবে নেওয়া, যাতে আমাদের ঈমান দিন দিন বাড়তে থাকে, আমাদের দিলের ভিতরে এর প্রভাব পড়তে থাকে। আল্লাহর নামকে এমন সুন্দরভাবে নেওয়া। হযরত আকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আল্লাহর কালামকে পড়তেন, বলতেছেন যে আল্লাহর কালামকে পড়তে পড়তে কখনো মুখে চুমা দিতেন, কখনো কপালের সাথে লাগাইতেন, এবং বলতেন যে আমার রবের কালাম, আমার আল্লাহর কালাম। এই কথা বলতে বলতে এমন অবস্থা হইতো যে উনি এমন ভয়ে কম্পিত হয়ে যাইতেন, ভয়ের কারণে তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে যাইতেন। বলতেছেন যে ভাই, ইমানের অবস্থা এই ছিল, আল্লাহর নাম নেওয়ার অবস্থা এই ছিল, যখন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন ইমানের লাইনে মেহনত করতেন, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওনাদের দিলের ভিতরে ইমানের এরকম শক্তি আর কুওয়াত দান করতেন। दोस्तों और बुजुर्गों, इस कायनात के जर्रे जर्रे पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हुक्मरानी है। सहरा के जर्रात हो, जंगलात का, दरख्तों का पत्ता पत्ता हो, समंदर की मौज, हवाओं की लहरें, एक एक चीज के ऊपर अल्लाह की 100% हुक्मरानी है। जो कुछ भी पैदा होने से लेकर के और मौत तक जिस मखलूक के साथ जो कुछ भी होना है, रोज़ अव्वल अल्लाह ने उसको मुकद्दर कर दिया है। दरख्त का कौन सा पत्ता हवाओं में, आंधियों में कितनी मरतबे हिलेगा, सहरा की रेत का कौन सा जर्रा कहां से उड़ करके कहां जाके गिरेगा, आंधियों में और तूफानों में, रोज़ अव्वल ये सब अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया है। और जो कुछ मुकद्दर कर दिया है उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। हमारे करने धरने से, हमारे होने न होने से सारे इंसान दुनिया के जमा हो जाएं और सारे ताकतवर, सारे हुक्मरान, सारे हाकिम महकूम और सारे मलाइका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, यहां तक कि सारे औलिया अल्लाह, गौस, कुतुब, अख्ताब और सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम
جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے درخت کے ایک پتے کو ہلانا چاہے تو خدا کی قسم اللہ کے امر کے بغیر درخت کے ایک پتے کو ہلا نہیں سکتے. ذرے ذرے پر اللہ کی حکمرانی ہے، وہ ایسا قادر مطلق ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ایمان یہ بنا تھا، جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اٹھایا، یہ ایمان مسجد کے اندر بنا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو حال یہ تھا کہ روزانہ ایمان کے حلقے قائم کرتے اور ایمان کے حلقے مسجد کے اندر قائم کرنے کے بعد اعمال دعوت مسجد کے اندر قائم کر کے اور اس کے بعد پھر مسجد کے اطراف میں، گلیوں میں، کوچوں میں ایک ایک کے پاس جا کر کے اس کی خوشامد کر کے مسجد کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ آدمی اللہ کے دین کی ایک بات سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ فضائل سناتے ہوئے ایک ایک آدمی کو اٹھا کر کے لا کر کے ایمان کے ان حلقوں میں جوڑا کرتے تھے. چلو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، اپنے اللہ کا تذکرہ کر لیں، اپنے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کر لیں. آ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جو تمہیں ملاقات کر کے ایک ایک کو لا کر کے یہاں جوڑتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے واقعات ہم سنتے ہیں، اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، بار بار جب اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو ہم سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر ایمان اترتا ہے اور جمتا ہے. یہاں تک کہ ہوا ان حلقات کی وجہ سے صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اب اگر جنت اور جہنم کو بھی ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے تو ہمارے ایمان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. اتنی تکرار ہو رہی ہے ایمان کے حلقوں میں. ایمان کے مذاکرے کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ایمان کی قسمیں کھائی جائیں. یہ کامل ایمان والے لوگ گشت کر رہے ہیں اور جن کے اوپر گشت کر رہے ہیں وہ بھی کامل ایمان والے ہیں. کامل ایمان والے کامل ایمان والوں پر گشت کر کے ان کو لا کر کے ایمان کے حلقوں میں، کمال ایمان کے مذاکرے کے حلقوں میں جس سے ایمان میں مزید اور اضافہ ہوگا، ان حلقوں میں لا کر کے ایک ایک کو لا کر کے جوڑ رہے ہیں اور ایمان کے حلقوں میں جمع کرنے کے بعد پھر اللہ کی بڑائی اور تذکرے کے بڑائی اور کبریائی کے ذریعے سے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. آ کے بیٹھتے ہیں، آؤ بیٹھے، تذکرے کریں اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے کہ اللہ رب العزت کتنے کریم ہے اور کتنے رحیم ہے. اتنا تذکرہ کرو اللہ کا، اتنا تذکرہ کرو کہ جس صورت سے بچہ اپنی تمام تر حاجات میں اور تمام تر ضروریات میں بات کی موجودگی میں مطمئن ہوتا ہے کہ مجھے کسی مسئلے کی کیا فکر ہے. میرا باپ کروڑ پتی میرے ساتھ میں انگلی پکڑ کے چل رہا ہے، مجھے جہاں کہیں کوئی ضرورت ہوگی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی دیکھے گا تیری یاد سے میرا باپ موجود. اس بچے سے زیادہ یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہو جائے کہ ہمیں دنیا میں کسی کا کیا غم ہے. ہمارا اللہ جو رحیم و کریم اور اتنا بڑا کریم کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبت جتنی بھی ہو سکتی ہے، ساری دنیا کی ماؤں کی محبت جمع کر دی جائے، اس محبت کے مقابلے میں اللہ کو اپنے نافرمان بننے سے ان ساری محبتوں سے ہزاروں گنا زیادہ محبت. اللہ رحیم و کریم ہے. ایسا رحیم و کریم کے جس کے رحم و کرم کا ہم اندازہ نہیں کر رہا ہوں. اپنے اللہ کے رحم و کرم کا تذکرہ کرے بیٹھ کر کے محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن جو ہوگا، وہ حساب و کتاب کا دن عدل و انصاف کا دن بھی ہوگا اور اللہ کے رحم و کرم کے مظاہرے کا بھی دن ہوگا. اس دن اللہ کے رحم و کرم کا مظاہرہ بھی ہوگا. ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، لیکن اسی میں اللہ رب العزت، اللہ تو اللہ ہے اور یہ گنہگار بھی صحیح، لیکن بندہ تو اللہ ہی کا ہے، کسی دوسرے کا تو نہیں ہے. دو آدمی لائے جائیں گے،
रजिस्टर खोला जाएगा, सारे गुनाह ही गुनाह भरे हुए हैं। अरे भाई क्या हुआ, कोई गुजर है, काहे इतने सारे गुनाह तुम्हारे? कोई डंडा लिए खड़ा हुआ था, कोई लठ लिए खड़ा था कि गुनाह करो और न मारेंगे? कहेगा कि अल्लाह कोई गुजर नहीं, कान इतना गुनाह हुए हैं। कोई और होता तो वहां कुछ हम कह भी सकते थे, लेकिन यहाँ तो बात नहीं बनेगी। आप तो दिल के हाल को भी जानते हो, जानबूझ के अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे अच्छा जाओ इसको जहन्नम में लगो। अब ये इतनी तेजी से भागेंगे जहन्नम की तरफ कि मालूम होता है वहां रसगुल्ले बट रहे हैं, अगर देर हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी। अल्लाह देखेंगे बहुत, और दूसरा लाया जाएगा, दूसरे को खोला जाए, भाई क्या उम्र है? कोई उम्र नहीं है, अल्लाह जानबूझ के की है। अच्छा फिर कोई जहन्नम का फैसला हो जाएगा, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे जाएगा, बार बार मुड़ करके अल्लाह की तरफ देखता हुआ जाएगा। अल्लाह को ये दोनों की बात बड़ी अजीब से रहेगी। अल्लाह पाक बुलाए और उससे पूछेंगे पहले वाले से, तुम्हें मालूम है कहाँ का फैसला हुआ था? कहेगा कि अल्लाह मालूम है, दुनिया की आग से हजारों गुना तेज आग के अंदर जलने के लिए आपने फैसला किया था। तो अल्लाह कहेंगे तुम तो ऐसा दौड़ रहे थे जैसे मालूम होता है कि अगर देर हो जाएगी तो हमारी मिठाई खत्म हो जाएगी। कहा है अल्लाह इसलिए नहीं, दुनिया में इस ख्याल से दौड़ रहे थे कि दुनिया में आप नहीं थे, आपकी लापरवाही हुई तो हजारों गुना तेज आग में जलना पड़ रहा है। आपने फैसला किया है, यहाँ तो आप सामने हैं, अगर यहाँ आपके हुक्म में जरा भी काहिरी हुई तो पता नहीं कितनी और तेज आग के अंदर आप चलने का फैसला करते हैं। ये डर था जिसकी वजह से मैं दौड़ा जा रहा था। अल्लाह को ये बात बहुत पसंद आई, मेरे बंदे के दिल में डर तो मेरा ही है, किसी और का तो नहीं है। अच्छा ठहर जाओ, दूसरे से पूछेंगे भाई तुमको क्या हुआ था, धीरे धीरे जा रहे थे? वो कहेगा कि हमने दुनिया में सुना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत और करम के 100 हिस्से किए हैं, 99 अपने पास रखे हैं और एक हिस्सा दुनिया को बांट दिया है। तो मैं ये सोच रहा था कि उस हिस्से में पता नहीं कौन सा हिस्सा मेरी माँ को मिला होगा, जिसका हाल ये था कि अगर मैं दुनिया में कभी आग की तरफ हाथ बढ़ाता तो मेरी माँ मुझे रोक दिया करती थी, मेरा बच्चा चल जाएगा। तो उस हिस्से का हाल ये था, वो आपके पास तो 99 हिस्से हैं, आप कब बर्दाश्त करेंगे कि आपका बंदा आग के अंदर जले? जब मानी बर्दाश्त करे, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? आपने उससे किया है और थोड़ी देर में आपको जब रहन का गलबा होगा तो आप बुला देंगे हमें। इसी वजह से हम धीरे धीरे जा रहे थे और बार बार मुड़ के देख रहे थे, इसलिए देख रहे थे कि शायद अब आप बुला लें, और देखा कि अल्लाह आपने बुला लिया, आपको कर्म हो आ ही गया, तरस आ गया, रहवा गया, आपने बुला लिया। पहले से पेशकशी इसने कर ली। अल्लाह को दोनों की ये बातें बड़ी पसंद आई। वो बंदा हमारे डर के भाग रहा, गर्दन की वजह से भाग रहा था, और ये हमारे रहम करम की उम्मीद भी आई। दोनों को अल्लाह ही की निस्बत के ऊपर दोनों से करेंगे। अल्लाह को ये बात पसंद आएगी, अल्लाह फरमाएंगे अच्छा जाओ हमने तुम दोनों को माफ कर दिया और जन्नत के लिए फैसला कर दिया। अरे इतना तेज भागेंगे, ये सर पर दौड़ेंगे कि ऐसा न हो तो फैसला बदल जाए। बहुत तेजी के साथ अल्लाह को उनकी ये दौड़ देख करके अल्लाह को हंसी आई। वसल्लम ने फरमाया कि और आया नहीं, जब अल्लाह को हंसी आई तो मुझे भी हंसी आई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल जब आपको हंसी आई तो फिर हमें भी हंसी आई। इन वाक़यात को आओ बैठो, ईमान के हल्कों में बैठ करके अल्लाह की रहीमी और करीमी और उसकी किबरियाई और उसकी बड़ाई के वाक़यात आओ सुने, ताकि इन वाक़यात के जरिए से हमारे ईमान के अंदर इजाफा हो और अल्लाह का ताल्लुक हमारा मजबूत होता चला जाए। तो বলতেছেন যে ভাই দুনিয়ার মধ্যে যে অবস্থা চলতেছে সব আল্লাহর হুকুমেই হইতেছে, এক একটা ঘররা তার হরকত হইতেছে আল্লাহর হুকুমে হইতেছে, এই নদী যত হরকত হইতেছে আল্লাহর হুকুমে হইতেছে, দুনিয়ার মধ্যে যত মখলুক চলতেছে আল্লাহর হুকুমই হইতেছে। বলতেছেন যে একটা গাছের পাতা আল্লাহর হুকুম ছাড়া করতে পারে না, দুনিয়ার মধ্যে যত গাছ আছে এবং গাছের যত পাতা আছে এই সমস্ত পাতার হরকতের ইলম আল্লাহ জাল্লা শাআনুহুর নিকটে আছে, আল্লাহর হুকুমই হইতেছে। দুনিয়ার কোন মখলুক নিজস্ব কোন শক্তিতে নিজস্ব কোন ক্ষমতায় সে চলতে পারে না, আল্লাহ পাকের কবজায় সে চলতেছে, আল্লাহর হুকুমই সে চলতেছে। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু জানেন একটা বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু জানেন একটা
ক্রীড়া পর্যন্ত যে হরকত করতেছে এটাও আল্লাহ জানেন। একটা ধুলাবালি যে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় যাবে এটাও আল্লাহ পাক জানেন, কখন যাবে, কোন বাতাসের সাথে যাবে, বাতাসের অবস্থা, নদীর হরকত, এই সমস্ত অবস্থা আল্লাহ জানেন। বলতেছেন যে এই সমস্ত মাখলুকের নিজস্ব কোনো ক্ষমতায় কিছু করতে পারে না, একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুমে হয়। এই কথা এত বেশি আলোচনা করা যে আমাদের ঈমান দিন দিন বাড়তে থাকে। বলতেছেন যে ভাই, প্রথম দিনই আল্লাহ সমস্ত মাখলুকের সমস্ত অবস্থাকে নির্ধারিত করে দিচ্ছেন। বলতেছেন যে পাতা কতবার লড়বে, কোন গাছের পাতা কখন লড়বে, এটাও আল্লাহ পাক ঠিক করে দিচ্ছেন। বলতেছেন যে দুনিয়ার মধ্যে যত মাখলুকের যত অবস্থা আছে এই সমস্ত অবস্থা আল্লাহ প্রথম দিনই ঠিক করে দিচ্ছেন। বলতেছেন যে এর বাহিরে কখনো কিছু হইতে হবে না, কখনো কিছু হইতে পারবে না। বলতেছেন যে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি একত্রিত হয়, সমস্ত আউলিয়া আল্লাহ একত্রিত হয়, সমস্ত গাউস কুতুব একত্রিত হয়, সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়, সমস্ত বাদশা একত্রিত হয়, সমস্ত শক্তিশালী একত্রিত হয় এবং সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম একত্রিত হয় একটা গাছের পাতাকে যদি আল্লাহ না চান, কোন শক্তি নাই যে এই সমস্ত মাখলুক মিলে, সমস্ত মানুষ মিলে, সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম মিলে একটা গাছের পাতাকে হরকত দিতে পারবেন। বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের হুকুমই হইতেছে। এই কথাগুলিকে, ঈমানের কথাগুলিকে, আল্লাহ পাকের বড়াই বড়ত্বের কথাগুলিকে, আল্লাহ পাকের সিফাত আর গুণাগুলির কথাগুলিকে এত বেশি বলা যাতে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে এটা ঘেটে যায় এবং অন্তরের অন্তঃস্থলে এটা বসে যায় এবং আমাদের ঈমান দিন দিন বাড়তে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন ঈমানের কথা এত আলোচনা করতেন, ওনাদের ঈমান দিন দিন বাড়তে থাকতো, ওনাদের ঈমানের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসতো। ওনারা মসজিদকে ঈমানের মেহনতের স্থান বানাইছেন। বলতেছেন যে মসজিদের মধ্যে ঈমানের হালকা বসত, মসজিদের মধ্যে ঈমানের মেহনত হইত, ঈমানের হালকায় বসে ঈমানের মেহনত করতেন, ঈমানের আলোচনা করতেন। বলতেছেন যে এবং আশেপাশে কাজ করে এক একজন ব্যক্তিকে ওই মসজিদের হালকার মধ্যে আনি ঈমানের মজলিসে বসানো এবং ফাজাইল শুনে ঈমানের মজলিসে বসানোর মেহনত। বলতেছেন যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন করেছেন। বলতেছেন যে এই কথাগুলি এত বেশি বলতেছেন যে ঈমানের মজলিসে বসার ফাজাইলকে শোনায় যে কোনো ব্যক্তি দিন শিখার কোনো ব্যক্তি ঈমান শিখার জন্য, বলতেছেন যে শিখানোর জন্য যদি না মসজিদের দিকে এক একটা কদম দেয়, প্রত্যেকটা কদমে মকবুল হজের সওয়াব পাওয়া যায়। বলতেছেন যে ফাজাইলকে এমন বেশি বলতেন, এক একজনকে এত বেশি খোশামদ করতেন, মসজিদে আনতেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো সাহাবী বলতেছেন, আমরা এই মেহনতের দ্বারা এক একজনকে খোশামদ করি, ঈমানের মজলিসে আনার দ্বারা, ঈমানের মজলিসে বসানোর দ্বারা আমাদের ঈমান বাড়তে থাকত। বলতেছেন যে এই সাহাবাদের ঈমানের উপরে কসম খাওয়া যায়, তাদের ঈমানের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসছে, তাদের ঈমান এত বেশি মেহনত করছেন যে ঈমানের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসছে, ঈমান বাড়ছে। তারাও ঈমানের বাইরে এত মেহনত করছেন। মসজিদে ঈমানের হালকা বানানো হইত, মসজিদের মধ্যে ঈমানের মেহনত হইত, মসজিদে সময় দেওয়া হইত এবং বাহিরে মেহনত করে কত বড় বড় সাহাবী যাদের ঈমানের পরিপূর্ণতা, এরকম সাহাবী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো সাহাবী, হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো সাহাবী, হযরত মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো সাহাবী, এত বড় বড় সাহাবী বলতেছেন যে কষ্ট করে সাহাবাদেরকে রাষ্ট্র করে মসজিদের আশেপাশে ওনাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসতেন, ঈমানের হালকায় বসাইতেন, আল্লাহ পাকের বড়াই বড়ত্বের কথা শুনাইতেন, আল্লাহ পাকের আদল ইনসাফের কথা শুনাইতেন, আল্লাহ পাকের আদল ইনসাফের কথা শুনাইতেন। আল্লাহ কিরকম আদল ইনসাফ করবেন, কিরকম কিয়ামতের দিন আদল ইনসাফ করবেন। বলতেছেন যে এই কথাগুলি এত বেশি শুনাইতেন, এত বেশি শুনতেন যাতে ঈমানের মধ্যে
ইমান পরিপূর্ণ হয়, ইমান বাড়তে থাকে। একটা কথা আরবি ভাষার মধ্যে এরকম আছে, যখন কোন ব্যক্তি কোনো কথাকে বারবার বলতে থাকে তখন তার দিলের মধ্যে এই কথা গেঁথে যায়। ইদা তাকাররারা ফিল লিসান তাকাররারা ফিল কলব, যখন মুখে বারবার আলোচনা করতে থাকে তখন দিলের মধ্যে বসে যায়। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন আল্লাহ পাকের বড়াই বড়ত্বের কথা, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর আদল ইনসাফের কথা, তিনি কত আদল ইনসাফ করবেন কিয়ামতের দিন। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হুকুম কিরকম চলবে সেই দিন, আল্লাহ পাকের হুকুম চলবে সেই দিন, আল্লাহ পাকের আদল ইনসাফও কায়েম করবেন। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহুর আদল ইনসাফের, আল্লাহ পাকের রহমার করমের ظهور আর প্রকাশ হবে কিয়ামতের দিন। এটাও আছে হাদিসে পাকের মধ্যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু যখন বিচার করবেন, এক দুইজন বড় নাফরমান তারা দুনিয়ার মধ্যে নাফরমানি করে আল্লাহ পাকের হুকুমে সে জাহান্নামের উপযুক্ত হওয়ার মতো আমল করে দুনিয়া থেকে গেছে। যখন তাকে ডাকা হবে এবং তার আমল নামাকে খোলা হবে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি এই আমলগুলি কারো ভয়ে করছো, যে তোমাকে মাঠে দিয়ে এইগুলি করাইছে, ভয় দেখায় তোমাকে এইগুলি করানো হয়েছে, এরকম হয়েছে না তুমি স্বইচ্ছায় করছো? ওই ব্যক্তি বলবে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমি আমার স্বইচ্ছায় করছি, কেহ আমাকে কোনো ভয় দেখানোর কারণে আমি করছি তা না, আমি ভয়প্রাপ্ত হয়ে এরকম করছি তা না, বরং আমি স্বইচ্ছায় করছি। তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলবেন, যখন তুমি স্বইচ্ছায় করছো যাও জাহান্নামে যাও, তুমি তো নাফরমানি করছো, তুমি জাহান্নামের উপযুক্ত। বলতেছেন যে এই কথা শোনার সাথে সাথে সে এমন জোরে দৌড় দিবে, মনে হয় যে কোনো জিনিস হারাই ফেলতেছে, দেরিতে গেলে পাইবেলা মিষ্টি খতম হয়ে যাবে, এরকম জোরে সে জাহান্নামের দিকে দৌড় দিবে। আল্লাহ এই অবস্থাকে দেখবেন, দ্বিতীয় জনের দপ্তরকে খোলা হবে, তার আমল নামাকে দেখা হবে এবং তার আমল নামার মধ্যে নাফরমানির কথাগুলি তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তুমি এই নাফরমানিগুলি কেন করছো? সে বলবে যে আল্লাহ অন্য কোনো কারণে না, ভয়ের কারণে না, অন্য কিছুর কারণে না, আমি তো স্বইচ্ছায় করছি। তখন আল্লাহ তাকেও হুকুম দিলেন তুমি জাহান্নামে যাও। বলতেছেন যে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি বড় আস্তে আস্তে যাইবে এবং সে পিছনের দিকে দেখতে থাকবে, বারবার পিছনের দিকে তাকাইতে থাকবে আর আস্তে আস্তে যাইতে থাকবে, বারবার তাকাইতে থাকবে। তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রথম ব্যক্তিকে রাখবেন, তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে হে আমার বান্দা, তোমাকে তো আমি জাহান্নামের কথা বলছি, তুমি জাহান্নামের দিকে এত দৌড় দিয়ে কেন যাইতেছিল? তখন সে বলবে আয় আল্লাহ, দুনিয়ার মধ্যে আপনাকে দেখে নাই, আপনার কথাই শুনছি, তখন আপনার হুকুম লঙ্ঘন করে এই আযাবের, এত কঠিন আযাবের ভাগী হয়ে গেছি। এখন তো আপনাকে দেখতেছি আপনি জাহান্নামের হুকুম দিতেছেন, আমি যদি এই হুকুমকে আপনাকে দেখা সত্ত্বেও এই হুকুমকে লঙ্ঘন করি তবে আমার কি অবস্থা হবে? আরো কত কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে। আমি এই ভয়ে জাহান্নামের দিকে দৌড়াইছি। দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞাসা করবেন আল্লাহ জাল্লা শানুহু, হে বান্দা, তোমাকে তো জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে, তুমি কেন এত আস্তে আস্তে যাইতেছ? বারবার আমার দিকে তাকাইতেছ, বারবার আমার দিকে তাকাইতেছ, পিছনের দিকে তাকাইতেছ। সে বলবে আল্লাহ, শুনেছি আপনি বড় রহিম, আপনি বড় করিম, আপনার রহমার দয়া এক একজন মায়ের রহমার দয়ার দিয়ে বেশি, দুনিয়ার যত মা আছে তাদের রহমার দয়াকে একত্রিত করলে এই পরিমাণ হবে, এর চেয়ে ২০ গুণ বেশি আল্লাহ পাকের রহমার করম। বলতেছেন যে তার থেকে এক ভাগকে সমস্ত মাখলুককে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা আমাদের দিন এটাকে জাহির করবেন, প্রকাশ করবেন। বলতেছেন যে ওই বান্দা বলবে আয় আল্লাহ, আপনার রহমের কথা শুনেছি, আপনি বড় রহিম, মায়ের চেয়েও বেশি রহিম। আয় আল্লাহ, আপনি আপনার রহমের আশায় দুনিয়ার মধ্যে তো মা যদি নাকি সন্তান আগুনে জ্বলে, একটা মা যদি নাকি দেখে সন্তান আগুনে জ্বলতেছে এরকম বেচাইন হয়ে যায়, এরকম
সে অস্থির হয়ে যায় যে আমার সন্তান আগুনে পড়বে, তাকে সেখান থেকে বাঁচাইবার জন্য সে কত চেষ্টা করে। আয় আল্লাহ, আপনি তো এর চেয়ে কুঠিকন রহিম, আপনি তো এর চেয়ে কুঠিকন করিম। আয় আল্লাহ, আপনার রহমের কথা আমি স্মরণ করে আপনার দিকে বারবার তাকাইতেছি। মা সন্তানকে আগুন থেকে বাঁচাইবার জন্য যদি এত এত অস্থির হয়ে যায়, আয় আল্লাহ, আপনি তো আমার খালেক, আমার সৃষ্টিকর্তা, আপনি আমাকে কিভাবে আগুনে জ্বালাইবেন? আল্লাহ শানুহু সেখানে কোন সিফাতকে জাহির করবেন। আল্লাহ পাকের ভয়ের কারণে সে দৌড়াইছে, এই ভয়ের কারণে তাকে মাফ করে দিবেন। এবং আল্লাহ শানুহুর রহমের আশায় সে আস্তে আস্তে চলছে, এই কারণেও আল্লাহ মাফ করে দিবেন। বলতেছেন যে ভাই, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের ঈমানের কথাগুলি এত বেশি বলতেন, এইভাবে বলে বলে আল্লাহ পাকের রহম আর ইনসাফের কথা বলে, আল্লাহ পাকের করমের কথা বলে বলে মানুষের দিলের মধ্যে ঈমানকে তাজা করা, মানুষের দিলের মধ্যে ঈমান বাড়ানোর মেহনত এত বেশি করতেন যাতে প্রত্যেকের দিলের মধ্যে ঈমান বেড়ে যায়। ঈমানের মধ্যে সে বসে তাদের দিলের মধ্যে ঈমান এত বাড়ত। বলতেছেন যে ঈমান এত বেশি মজবুত হইত। বলতেছেন যে যেমন কোন সন্তান যখন মা বাপের সাথে চলে, বাপ কোটিপতি, তখন তার কোনো চিন্তা নাই, আমার আব্বা কোটিপতি, আমি যে কোনো অবস্থায় যে কোনো জিনিস চাই আমার আব্বা সবকিছু আমার জন্য ব্যবস্থা করবে। বলতেছেন যে একটা সন্তানের যদি বাপের প্রতি এত বেশি আত্মবিশ্বাস থাকতে পারে, একটা বান্দা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর রহমার করমের উপরে, আল্লাহ পাকের শক্তি আর ক্ষমতার উপরে, আল্লাহ পাকের আদল ইনসাফের উপরে কি পরিমাণ ইয়াকিন এবং আস্থা থাকা দরকার। বলতেছেন যে ভাই, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এই সিফাত আর গুণাবলীর কথা এত বেশি বলতে ওনাদের দিকের মধ্যে ঈমান বাড়তে থাকতো। ঈমানের মজলিসে বসে ঈমানের মজলিসের দিকে গাছটা করে এক একজনকে ঈমানের মজলিসে আনার মেহনত করতেন, তো আল্লাহ আপনাদের ঈমানকে বাড়াই দিতেন। اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد سے جوڑا تھا. امت صرف مسجد میں نماز کے لیے نہیں جاتی. اس زمانے میں آج تو حال یہ ہے نماز پڑھی گئی تالا پڑھی. مسجد امت کے تمام مسائل کے حل کی جگہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر مسئلے کے لیے مسجد کی طرف روح بنائی. امت ساری کی ساری مسجد کی طرف متوجہ ہونے والی. نماز کے علاوہ کی تاریخ میں چلے جا رہے ہیں مسجد کے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بچہ بیمار ہو گیا ہے اس لیے مسجد جا رہے ہیں. اس لیے کہ بیماری اور صحت اللہ کی طرف سے پہلے اللہ سے مسئلہ حل کرا لیں, اس کے بعد مٹی بھر سکی مٹی کی ہوگی اگر وہ دیں گے اس سے بھی شفا مل جائے گی. ہر مسئلے میں کہاں جا رہے ہو؟ مسجد جا رہے ہیں اس لیے کہ قرضہ ہو گیا ہے, قرضہ ادا کرانا یہ بھی اللہ کے اختیار سے زیادہ مسجد چلے جا رہے ہیں. بیماری ہو گئی, قرضہ ہو گیا, کوئی مسئلہ آ گیا, سیدھے بھوک لگی مسجد کی طرف دوڑ جا رہے ہیں. اور صرف صحابہ ہی کو نہیں, خود آپ بھی نہیں کر رہے ہیں. بھوک لگی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں. سیدھے مسجد کے صحابہ کرام موجود ہیں, اگر ذرا سا اشارہ کرتے تھے تو کھانوں کے ڈھیر لگ جاتے, لیکن نہیں, سیدھے مسجد تشریف لے گئے. اور مسجد تشریف لے جانے کے بعد وہاں اللہ سے مانگا کہ بھوک لگی, اللہ نہیں آئے, کھانا دے آئے. پھر عائشہ اللہ نے کچھ بھیجا, آئے اللہ کے رسول ابھی کچھ نہیں. پھر گئے, پھر آئے, بار بار جاتے رہے, یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے چینی کو دیکھ کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کا نبی ہوئے زمین کے اوپر بھیج اتنا بھی صاحب بار بار مسجد جا رہے ہیں. آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. مسجد تشریف لے گئے تھے, کہاں گئے اللہ کے رسول؟ بتا دیا. سارے کے ڈھیر لگا کے کچا موقع پہنچا کے لے آئے اور بیٹھ کے رونے لگے کہ کیا ہم کو روزہ سمجھا گیا ہے, ذرا سا اشارہ کر دیتے تو کھانے کا تو ڈھیر لگ جاتے. ہمارے نبی کو یہ رحمت اور کھانے لگے تشریف لائے. عائشہ اللہ نے کچھ بھی کہا ہے, اللہ کا رسول آگے تشریف لائیے. حضرت عثمان آئے تھے, بیٹھے رو رہے تھے, کیا ہم کو بھی غیر سمجھا گیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں نمک کے ڈھیلے کی بھی ضرورت پڑے, حکومت کو غیور بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے.
उम्मत को भिखारी नहीं बनाया है, जरा जरा से मसले में भीख मांगते फिरो, गयूर बनाया। आयशा, अगर तुम्हें नमक के ढेले की भी जरूरत पड़े तो खबरदार खबरदार कभी अल्लाह के गैर के सामने हाथ मत फैलाना, जलील हो जाओगी, काम नहीं बनेगा। काम बनाने वाली जात तो अल्लाह की, अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ, काम भी बनेगा, इज्जत भी मिलेगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से जोड़ा उम्मत को अपने हर मसले में, और ये बार बार जाना इसलिए था उम्मत की तालीम के लिए। कहाँ जाओगे, ये उर्दू है, इस तरह से हट करके जहां जाओगे उसका दिल भी अल्लाह के हाथ में। वो नहीं कर पाएगा जो तुम चाहोगे, बल्कि वो होगा जो अल्लाह चाहे। लिहाजा सीधे मस्जिद से उम्मत को जोड़ा। अल्लाह का घर है और अल्लाह के हाथ में दुनिया की तमाम तर मखलूक की सारी जरूरतें अल्लाह के सबसे कुदरत है। मस्जिद की तरफ अपनी जरूरत के वक्त में आना, ये ईमान की अलामत, अल्लाह की तरफ आना है। और अल्लाह के खैर की तरफ, माल वालों की तरफ, मनसब वालों की तरफ, हाकिमों की तरफ, महकूमों की तरफ, वजीरों की तरफ, मिनिस्टर की तरफ, अल्लाह के गैर की तरफ अपनी हाजत के लिए कदम उठाना और उस गैर को अपनी हाजत को पूरा करने वाला समझना, इसी का नाम है कि शिर्क की अलामत और शिर्क की पूछ के अंदर पाई जा रही है। अल्लाह की तरफ कदम उठाने वाला कभी महरूम नहीं होगा और यहां दूसरे की तरफ जाने वाला कभी कामयाब नहीं होगा। देखो, तो मसला अल्लाह के हाथ में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हर मसले में, एक साहबी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हम बहरीन जाना चाहते हैं कारोबार के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ पहले 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह की मदद साथ में कर लो। आज उम्मत होटलों से जुड़ी है, बाजारों से, दुकानों से, खेत खलियान से, मिनिस्टरों से, वजीरों से, हुकूमत के रक्षों से, इन सब से जुड़ी है और इन सब जगहों से कोई मसला हल नहीं होता। मसला हल होता है अल्लाह की कुदरत से। अल्लाह की कुदरत ही से वो उम्मत फटी हुई है। और अल्लाह की कुदरत से जोड़ने का मतलब ये है कि मस्जिद से ये उम्मत जुड़ जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से जोड़ा था, उम्मत मस्जिद की तरफ दौड़ने वाली थी अपने तमाम पर वसाइल के। तो বলতেছেন যে ভাই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা একরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনকে মসজিদের মেহনতের সাথে জুড়ছেন, সাহাবা একরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন মসজিদের মেহনতের জন্য সময় দিতেন, বলতেছেন যে আজকে উম্মত তো শুধু মসজিদে নামাজের জন্য যায়, নামাজকেই মসজিদে যাওয়ার জরুরত মনে করে যে নামাজের জন্য মসজিদে যাইতে হবে, নামাজ পড়া হয়ে গেছে, মসজিদে তালা বন্ধ হয়ে যায়। বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা একরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনকে সর্ব অবস্থায় মসজিদের সাথে জুড়ছেন। মসজিদ হয়েছে উম্মতের সমস্ত মাসাইলকে, সমস্ত সমস্যার সমাধানের জায়গা। যত মাসাইল আছে, যত সমস্যা আছে, এই সমস্ত সমস্যার সমাধান আল্লাহ জাল্লা শানুহু মসজিদের আমলের সাথে রাখছেন। সাহাবা একরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন যে কোনো সমস্যায় পড়তেন, যে কোনো অবস্থায় পড়তেন, দৌড়ায় মসজিদে যাইতেন, মসজিদের আমলকে পুরা করতেন। বলতেছেন যে এরপরে যদি এক মাটির এক কণাও নিতেন, এটার দ্বারাও আল্লাহ শেফা দিয়ে দিতেন। বলতেছেন যে আজকে আমরা মনে করি শেফাত ঔষধের মধ্যে সাহাবা একরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের অবস্থা ছিল, যখনই কোনো অসুস্থ হইত, সন্তান অসুস্থ হইত, ওনারা মসজিদে যাইতেন, 2 রাকাত নামাজ পড়তেন এবং আল্লাহর নিকটে দোয়া করতেন, আয় আল্লাহ, আপনি তো অসুস্থতা দিচ্ছেন, আপনি একমাত্র সুস্থতার মালিক, আপনি এই অসুস্থতাকে দূর করে সুস্থতা দিয়ে দেন। বলতেছেন যে যেই কোনো সমস্যায় পড়তেন, ওনারা মসজিদের সাথে ওনাদের সম্পর্ক ছিল, মসজিদের দিকে দৌড়াইতেন। সাহাবা একরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন শুধু একা নয়, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থাও তাই ছিল। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থাও একই। বলতেছেন যে যখনই যে কোনো সমস্যা, ওই সমস্যার মধ্যে মসজিদে যাইতেন, মসজিদের আমলকে পুরা করতেন।
এক সময় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোগে কাতর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকটে গেলেন, বললেন যে হে আয়েশা, তোমার নিকটে কিছু আছে কিনা? হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোনো ব্যবস্থা নাই, কিছু নাই। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকটে কিছু বললেন না, মসজিদে গেলেন, নামাজ আদায় করলেন, আল্লাহর নিকটে চাইলেন, আবার ঘরে আসলেন। ঘরে আসে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করতেছেন, হে আয়েশা, কোনো ব্যবস্থা হয়েছে? হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোনো ব্যবস্থা হয় নাই। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার মসজিদে গেলেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেছেন, একবার আসা যাওয়া করলেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কাহিনী দেখে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্থিরতা দেখে আমার চোখে পানি চলে আসে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত অস্থির হয়ে গেছিলেন, বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা তো এমন ছিল, যদি একটু ইশারা করতেন সেখানে খানার ঢের পড়ে যাইত। কিন্তু হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে তালিম দেন নাই, উম্মতকে বড় আত্মমর্যাদাশীল বানাই গেছেন, উম্মতকে ফকির বানাই দেন নাই, উম্মতকে গাইয়ুর বানাই গেছেন, উম্মতকে আত্মমর্যাদাশীল বানাই গেছেন। সে আর কাহার নিকটে কিছু চাইবে না, একমাত্র সমস্ত জরুরতে, সমস্ত মাসাইলের মধ্যে ফিরবে, আল্লাহকে ধরবে, আল্লাহর দ্বারাই আল্লাহর হুকুমে তার মাসাইলের হল হবে, এই কথার ইয়াকিনের সাথে আল্লাহর নিকটে চাইবে। বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গেলেন। এই অবস্থায় হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আসেন। ঘরের অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের অবস্থা এই। বলতেছেন যে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক খানা নিয়ে আসছেন, খানার ঢের পড়ে গেল, এবং বললেন যে হুজুর, যদি একটু ইশারা করতেন তাহলে তো খানার ঢের পড়ে যাইত। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, হে আয়েশা, খানার কোন ব্যবস্থা হয়েছে? হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আসবেন, তিনি আসে আপনার অবস্থা শুনে খানার ব্যবস্থা করছেন, খানা ঢের পড়ে গেছে। তখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তালিম দিতেছেন, শিক্ষা দিতেছেন, উম্মতের তালিম, উম্মত যাতে এটা থেকে শিক্ষা নেয়। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলতেছেন যে হে আয়েশা, একটা নমকের দানা যদি তোমার জরুরত পড়ে, তখন কাহার নিকটে চাইবে না, মানুষের নিকটে চাইবে না, আল্লাহর নিকটে চাইবে। আল্লাহ তাআলাকে বড় পছন্দ করেন, আল্লাহর বিশ্বরাকে বড় পছন্দ করেন। মানুষের দিলের ইয়াকিন যদি এই হয়, যদি মানুষের দিলের অবস্থা এই হয় যে আমার সমস্ত জরুরত একমাত্র আল্লাহই পুরা করতে পারবেন, আল্লাহর দিকে সে ফিরে, বলতেছেন যে এটাকে ঈমান বলা হয়। আর আল্লাহ ছাড়া যদি নাকি দিলের এই অবস্থা হয় যে আমার এই জরুরতকে অমুক ম্যানেজার পুরা করতে পারবে, আমার এই জরুরতকে অমুক ব্যবসায়ী পুরা করতে পারবে, আমার এই জরুরতকে অমুক ধনী পুরা করতে পারবে, আমার এই জরুরতকে অমুক প্রভাবশালী ব্যক্তি পুরা করতে পারবে, বলতেছেন যে মন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন জিনিসের দিকে যায়, আমার জরুরত পুরা করার মধ্যে তাদের একটা হাত আছে, তাদের একটা শক্তি আছে, তাদের একটা ক্ষমতা আছে। বলতেছেন যে ভাই, এটা ঈমান হইল না, এটার মধ্যে তো শিরকে ভরে হয়ে গেছে। বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে মসজিদের সাথে জুড়ছেন, উম্মতকে মসজিদের মেহনতের সাথে জুড়ছেন। তারা এত মেহনত করবে, এত মেহনত করবে, ঈমানের এত আলোচনা করবে, যাতে সর্ব অবস্থায় তাদের দিন থেকে সমস্ত মাখলুকের আস্থা বিশ্বাস বের হয়ে যায়। সমস্ত মাখলুক একটা ঝগড়া থেকে নিয়ে বড় বড় মাখলুক মানুষের না কোনো উপকার করতে পারবে, না মানুষের কোনো অপকার করতে পারবে। উপকার এবং অপকার একমাত্র আল্লাহ পাকেরই হাতে। আল্লাহ সর্ব অবস্থায় সমস্ত মাখলুকের সমস্ত জরুরতকে একাই পুরা করেন। বলতেছেন যে ভাই, এই কথার এত মেহনত করা, এত মেহনত করা, মসজিদে এত সময় দেওয়া, যেরকম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন মসজিদকে নিজের সমস্ত মাসাইলের হলের জায়গা মনে করে মসজিদের দিকে ফিরতেন, মসজিদে যাইতেন, আমল পুরা করতেন। বলতেছেন যে ভাই, যখন আমরা এই মেহনতকে পুরা করব, আমাদের দিনের ভিতরে আল্লাহর জাতের ইয়াকিন এমন বসবে যে সমস্ত মাখলুক থেকে দিনের মধ্যে নৈরাশা আসি যাবে এবং আল্লাহ পাকের জাতের প্রতি পরিপূর্ণ ইয়াকিন আর আস্থা বসে যাবে। তো আল্লাহ আমাদের আমলের দ্বারা আমাদের সমস্ত মাসাইলের হল, সমস্ত সমস্যার সমাধান করে।
दोस्तों, ईमान के बनने की जगह मस्जिदें हैं। बाजारों में ईमान बिगड़ा करता है, बना नहीं करता है। ईमान के फसाद की जगह जो है वो आज जगह कुरान के अंदर भी अल्लाह ने बयान फरमाई। उनमें एक बाजार भी है, हमारे खजाने और हमारी तिजारतें और हमारी दुकानें, ये सारी चीजें हैं कि जहाँ ईमान के अंदर बिगाड़ आया करता है। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अपने तमाम मसाइल में मस्जिदों से जोड़ा था कि यहाँ आओ, ईमान यहाँ बनेगा। मस्जिद से के माहौल में जब मेहनत हुई है तो ईमान के ऐसे ऐसे नमूने तैयार हुए हैं कि दुनिया की मिसाल पेश करने से कासिर है। बाजार में तो नमूनियत के नमूने मिलते हैं, बाजार में फिरौनियत के नमूने मिलते हैं, तहरीयत के नमूने तो बाजार में मिलेंगे, बाजार में कुफर के नमूने तो मिलेंगे, लेकिन मस्जिदों के अंदर जब हम नजर उठाएंगे तो वो नमूने मिलेंगे कि आज तक बातिल उनकी मिसाल नहीं पेश कर सकता। मस्जिद के अंदर बनने वाले नमूने जो है जिसके अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के अंदर मिलेंगे, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे नमूने मस्जिद के अंदर मिलेंगे। मस्जिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर तरबियत की थी, ये सब मस्जिदों के नमूने हैं। और वो नमूने हैं कि एक एक इनमें से ऐसा है कि क़यामत तक के लिए कहा गया कि तुम उनमें से किसी के पीछे चल पड़ोगे तो अल्लाह तुम्हें नजात अता फरमा देंगे। असहाबी का नजूम बेरी हुए पदे तुम्हें हटने तुम, ऐसे नमूने तैयार हुए मस्जिदों के अंदर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में मस्जिदों से तरबियत हुआ करती थी, मस्जिदों से इल्म मिला करता था, मस्जिदों से सीनों में और सीनों से किताबों में। और आज जब मस्जिदों से रास्ता खत्म हो गया तो हमारे किताबों से इल्म हमारे सीनों में और सीनों से इल्म मस्जिदों में, जमीन व आसमान का फर्क हो गया। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक एक उम्मती को अपने हर मसले में मस्जिद की तरफ मुतवज्जह करने वाले थे और एक एक उम्मती अपने तमाम मसाइल में मस्जिद में आकर के अल्लाह के सामने हाथ फैलाने वाला था। यहाँ जब उसके मसाइल हल होते थे उससे ईमान बना करता था। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक मरतबे कहत पड़ गया था, सारी तदबीरें कैदाने कहत खत्म नहीं हुआ और इन्होंने मिस्र के गवर्नर को खत लिख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, शहर वाले कहत के अंदर मुब्तला है, तुम मिस्र के अंदर आराम से हो। उन्होंने कहा कि हम इतना बड़ा गल्ले का लश्कर भेज रहे हैं कि जिसका पहला वोट मदीने में होगा और आखिरी मिस्र के अंदर होगा। ऊँट आया, वो गल्ला वो कह के काफिला आया ऊँटों का और सारा लश्कर जो कुछ भी था ऊँटों का, गल्ला जो कुछ भी लदा हुआ था सब तकसीम कर दिया गया मगर कहत खत्म नहीं हुआ। एक सहाबी के हिस्से में बकरी आई थी, उन्होंने जब उसे ज़िबा किया तो उस बकरी में से सिवाय हड्डी, चमड़े और खून की कोई चीज उसमें से नहीं निकली। जब देखा उन्होंने ये हाल है कि हमारा रिस्क जानवरों के अंदर से जो उठा दिया गया तो उनकी चीख निकल गई, वाह मुहम्मदा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारे ऊपर ये दिन आ गए कि हमारा रिस्क जानवरों के अंदर से जो उठा दिया गया है। रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए, यहाँ तक कि रोते रोते आंख लग गई। तो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, जाओ उमर को मेरा सलाम कहो, कहो उमर हम तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझते थे, क्या हो गया तुम्हें? ये दौड़े आंख जैसे खुली, अजीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को जवाब दो। भाई कैसे कासिद हो तुम? तो उन्होंने बताया कि हमारी बकरी हमने ज़िबा की तो उसमें से सिवाय हड्डी, चमड़ा, खून के कुछ भी नहीं निकला, गोश्त नाम की कोई चीज नहीं। हमारी जुबान से चीख निकल गई, आंख लग गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, आपने फरमाया कि उमर के पास जाओ, मेरा सलाम कहो और उमर से कहो कि हम तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझते थे, क्या हो गया है तुम्हें? हज़रत उमर काम से जमा किया, बताओ वो कौन सी कमी मेरे अंदर वाक़ हुई है जो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थी। साहब करे हुए हम जानते हैं कौन सी कमी वाक़ हुई। अमीरुल मोमिनीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि अपना छोटा बड़ा हाल, कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी आपके सामने आई तो सीधे आपने मस्जिद की तरफ तवज्जो की, सीधे मस्जिद से सीधे, किसी के ऊपर अपनी मुसीबत को जाहिर नहीं किया। अपने हर मसले में मस्जिद की तरफ दौड़ लगाने वाले थे। उम्मत को भी तालीम दी कि अपने हर मसले को लेकर के मस्जिद में जाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है,
اللہ کے سامنے اللہ کے ہاتھ سے تمہارے سارے مسائل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھکاری نہیں بنایا, تاجروں سے نہیں جوڑا, منہ کو مار کے نقشوں سے نہیں جوڑا, ادھر متوجہ نہیں کیا. یہود اور نصارہ کا بھکاری نہیں بنایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت. آج مسجدوں سے تعلق ختم ہونے کی وجہ سے امت کے یہود و نصارہ کی بھکاری بن کر کے رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور کا معمول تو مسجد کی طرف تھا, آپ نے جب آپ کے اوپر اللہ نے ایک حال بھیجا ہے تو آپ نے مسجد کی طرف توجہ کرنے کے بجائے مصر کے گورنر کے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلائے. یہ فرق آیا ہے. حضرت عمر کی چیخیں نکل گئی, اعلان کیا کہ صبح چلو. سب مدینے سے باہر گئے, ننگے پیر ننگے سر, جانور بھی, بچے بھی, چھوٹے بھی, بڑے بھی, جا کر کے وہاں اس صفحہ کے بعد پھر اللہ سے مانگا ہے اللہم انا نستغفرک ونستغفرک. اے اللہ, لغزش اور بھول عمر سے ہوئی ہے, حال کے وقت میں تیرے گھر کی طرف نہیں آیا بلکہ مخلوق کی طرف ہاتھ پھیلائے. یہ عمر کی غلطی اور کوتاہی ہے. اے خدا, اس عمر کی کوتاہی کی سزا مدینے والوں کو نہ دے. اے اللہ, حضور کے گھر والوں کو یہ سزا نہ دے. بچے پیاسے ہیں, زمینیں پیاسی ہیں, جانور پیاسے ہیں. اے خدا, میری غلطی کی سزا ان کو نہ دے, معاف کر دے. اللہ اپنے کرم سے اور ان پیاسوں کو پانی عطا فرما دے. ابھی یہ دعا مانگ رہے تھے کہ آسمان پر عمر کے ٹکڑے نظر آئے اور ان عمر کے ٹکڑوں میں سے آواز آ رہی تھی, اے عمر, تم نے اللہ سے مدد مانگی, اللہ نے تمہارے لیے مدد کی. اتنی بارش ہوئی, اتنا غلہ پیدا ہوا کہ سارا کہتا دور ہو گیا. مدینے میں کبھی اتنی پیداواری نہیں ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کر رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد سے جوڑا تھا, اللہ کے گھر سے جوڑا تھا, یعنی اللہ سے جوڑا تھا, خانے سے جوڑا تھا, مخلوق سے نہیں جوڑا تھا. তো বলতেছেন যে ভাই, আমরা মানুষের দিকে না যাওয়া. বলতেছেন যে আগে বলতেছিলেন যে যখন নাকি আমরা আমাদের জরুরতে মানুষের নিকটে যাইব, মানুষের কাছে চাইব, আমাদের দরকারে মানুষের নিকটে যাইব, মানুষের কাছে চাইব, তখন আল্লাহ সেখানে আমাদেরকে জলিল আর অপমান অপদস্থ করবেন. আর আল্লাহ যদি আল্লাহর দিকে যাই, আল্লাহর নিকটে যাই, তো আল্লাহ আমাদেরকে ইজ্জতওয়ালা বানাবেন এবং আমাদের জরুরতকে কুদরতের দ্বারা পুরা করবেন. বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে মসজিদের মেহনতের সাথে জুড়ছেন, মসজিদের আমলের সাথে জুড়ছেন. ওই মেহনতের দ্বারা, মসজিদের মেহনতের দ্বারা এক একজন ব্যক্তি এমন তৈরি হয়েছে আজকে দুনিয়া তার মিসাল আর তার উপমা দিতে পারে না, তার মতো মানুষের প্রমাণ দিতে পারে না. এত বড় বড় হাসছে আল্লাহ মসজিদের মেহনতের দ্বারা তৈরি করছেন. বলতেছেন যে ভাই, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে উত্তম জায়গা, দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জায়গা যে মসজিদ, ওই মসজিদের মেহনতের সাথে, ওই মসজিদের সাথে উম্মতকে জুড়ছেন. উম্মতের যত মাসাইল আসবে, উম্মতের যত সমস্যা আসবে, এই সমস্ত সমস্যার সমাধান সে মসজিদের আমলের দ্বারা মসজিদের যাবে, আল্লাহর দিকে ফিরবে, আল্লাহর নিকটে চাইবে. আল্লাহ তার আমলের উপরে তার মাসাইলকে হল করে দেবেন, সমস্যাকে সমাধান করে দেবেন. বলতেছেন যে ঈমানও বাড়তে থাকবে, তার মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকবে এই মেহনতের দ্বারা. সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের মতো এত বড় বড় হাসি তৈরি হয়েছে. বলতেছেন যে ভাই, বাজার হয়েছে মানুষ নষ্ট হওয়ার জায়গা, সেখানে বলতেছেন যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জায়গা হয়েছে বাজার. এই বাজারের মধ্যে দুনিয়ার নকশা, এই বাজারের মধ্যে জিনিসের নকশা, এই বাজারের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের নকশা, এই বাজারের মধ্যে বলতেছেন যে ভাই মানুষের ঈমান নষ্ট হওয়ার জিনিসের নকশা. এই বাজারের মধ্যে নমরুদিয়াতের অবস্থা পাওয়া যাবে, এই বাজারের মধ্যে কারণিয়াতের অবস্থা পাওয়া যাবে, এই বাজারের মধ্যে জাহারিয়াতের অবস্থা পাওয়া যাবে. এই বাজারের মধ্যে মানুষ কোনোদিন বলতে পারে না, মানুষ তো বলবে মসজিদের আমলের দ্বারা, মসজিদের মেহনতের দ্বারা. হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনকে মসজিদের মেহনতের সাথে জুড়ছেন. আজকে উম্মত মসজিদ থেকে আলাদা হওয়ার কারণে, আজকে উম্মতের সম্পর্ক মসজিদ থেকে ছিন্ন হওয়ার কারণে, আজকে উম্মত মসজিদের আমলের থেকে দূর হওয়ার কারণে আজকে উম্মতের এই অবস্থা. বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনকে এমন মেহনতের উপর উঠাইছেন, মসজিদের আমলের উপর উঠাইছেন। ওনারা মসজিদের মধ্যে সময় দিতেন, সেখানে তালিমের হালকা বসত, সেখানে ইমানের হালকা বসত। ওই মেহনতের দ্বারা এমন এমন হাস্তি তৈরি হয়েছে, এমন এমন ব্যক্তি তৈরি হয়েছে, আজকে দুনিয়া অক্ষম এই ধরনের ব্যক্তির প্রমাণ দেওয়া, এই ধরনের ব্যক্তির মিসালকে দেওয়া। বলতেছেন যে ওই মসজিদের মেহনতের দ্বারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো হাস্তি তৈরি হয়েছে, ওই মসজিদের মেহনতের দ্বারা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো হাস্তি তৈরি হয়েছে, ওই মসজিদের মেহনতের দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের এক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, এক জামাত তৈরি হয়েছে। এই জামাত আল্লাহর নিকটে এত মকবুল আর প্রিয়, তাদের ইমানের অবস্থা এমন, তাদের আমলের অবস্থা এমন, তাদের জিন্দেগীর অবস্থা এমন, কিয়ামত পর্যন্ত যেই ব্যক্তি এমন সাহাবীর কোন সাহাবীর অনুসরণ করবে, সে হেদায়েতের রাস্তা পেয়ে যাবে, সে নাজাতের রাস্তা পেয়ে যাবে। আল্লাহ মসজিদের মেহনতের দ্বারা সাহাবাদের এত বড় বড় হাস্তিকে তৈরি করছেন। বলতেছেন যে যখন উম্মত মসজিদের মেহনতের থেকে সরবে, তখন তাদের উপরে অবস্থা আসবে, আবার মসজিদের আমলের দিকে যখন ফিরবে, আল্লাহ এই অবস্থাকে দূর করবেন। বলতেছেন যে ভাই, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের উপরে সাহাবাদেরকে আল্লাহ নমুনা বানাইছেন। সাহাবাদের আমল কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য নমুনা। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় এক সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই দুর্ভিক্ষ দেখে বলতেছেন যে দুর্ভিক্ষের অবস্থা এরকম, মদিনার মধ্যে খুব অভাব অনটন চলতেছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিশরের গভর্নর হযরত আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকটে চিঠি পাঠাইছেন যে মদিনার এই অবস্থা, আর তুমি মিশরের মধ্যে ভালো অবস্থায় চলতেছ, তোমার কি একটু মনে ওঠে না? বলতেছেন যে এই কথার পরে হযরত আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু চিঠি পাঠাইছেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আমি এত সম্পদ, এত খানার জিনিস আমি পাঠাইব যে একটা ওট মদিনার মধ্যে পৌঁছবে এবং শেষ ওট মিশরে থাকবে, এত পরিমাণ আমি আপনার জন্য পাঠাইতেছি। বলতেছেন যে পাঠানো হয়েছে, মদিনার মধ্যে আসছে, মদিনার মধ্যে সমস্ত ওটের খাওয়া দাওয়াগুলিকে, ওটের বহনকৃত খাওয়া দাওয়াগুলিকে বন্টন করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অভাব যাইতেছে না, অভাব খতম হইতেছে না। বলতেছেন যে এক সাহাবীর ভাগে একটা বকরি পড়ছে, তিনি জবাই করছেন, জবাই করে দেখেন যে চামড়া এবং হাড্ডি আর রক্ত ছাড়া তার মধ্যে কোনো গোশত নাই। ওই সাহাবের মুখে দিয়ে চিৎকার বাহির হয়ে গেছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনার উম্মতের এই অবস্থা, আজকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের রিজিক জানোয়ার থেকে পর্যন্ত উঠাই দিয়েছেন। এই জানোয়ারের কষ্ট মানুষের রিজিক ছিল, আয় আল্লাহ জানোয়ার থেকেও পর্যন্ত আমাদের রিজিক উঠাই দিয়েছেন। আয় আল্লাহ আমাদের উপরে রহম করেন। বলতেছেন যে তিনি কাঁদতেছিলেন, আয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানা, আয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানা। বলতেছেন যে কাঁদতে কাঁদতে ওনার ঘুম এসে গেছে, ঘুমে স্বপ্নে দেখতেছেন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত হয়েছে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে বলতেছেন যে ওমরকে বলো, আকলমান মনে করছিলাম, আয় ওমরের কি হয়েছে? তিনি এই স্বপ্ন থেকে জাগি গেলেন, জাগার পরে দৌড়াই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকটে গেলেন এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি আল্লাহর নবীর কাছে আল্লাহর নবীর পাঠানো দোষের জবাব দেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তখন বললেন যে তুমি কিভাবে নবীর পক্ষ থেকে কাফের? বললেন যে আমার এই ঘটনা হয়েছে, আমি স্বপ্নে দেখেছি। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিরুল মুমিনিন ওমরের কি হইল? আমি তো তাকে বড় বুদ্ধিমান মনে করছি। বলতেছেন যে তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আয় আমার কি হয়েছে? এবং সাহাবাদেরকে বললেন যে আমার কোন আমলের মধ্যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবর্তন দেখছেন? বললে তো দেখি তোমরা। বলতেছেন যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের মধ্যে একজন সাহাবী দাঁড়াই বললেন,
করবেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় তো যখনই কোনো অবস্থা সামনে আসতো আমরা মসজিদের আমলের দিকে যাইতাম, মসজিদে আমল করতাম, আল্লাহর নিকটে চাইতাম আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের আমলের দ্বারা আমাদের আল্লাহর দিকে ফেরার দ্বারা, মসজিদের দিকে ফেরার দ্বারা, মসজিদের আমলের দিকে ফেরার দ্বারা আমাদের সমস্যাকে সমাধান করতেন। হে ওমর, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি আল্লাহর নিকটে যাওয়ার চেয়ে আপনি গভর্নরের নিকটে চাইলেন, মিশরের গভর্নরের নিকটে চাইলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বড় মর্মাহত হয়ে গেলেন এবং সমস্ত সাহাবাদেরকে নিয়ে, মদিনাবাসীদেরকে নিয়ে, যার মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চা পর্যন্ত ছিল, জীব জানোয়ার পর্যন্ত ছিল, সবাইকে নিয়ে ময়দানের দিকে রওনা দিলেন ইস্তিসকার নামাজ পড়ার জন্য। এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেছিলেন, আয় আল্লাহ, ওমর তো গুনাহ করছে, ওমর তো আপনার হুকুমকে লঙ্ঘন করছে, ওমর তো গুনাহ করছে। আয় আল্লাহ, এই ওমরের গুনার শাস্তি আপনি মদিনাবাসীকে দিবেন না, এই ওমরের গুনার শাস্তি আজওয়াজে মুতাহহারাতদেরকে দিবেন না। আয় আল্লাহ, ওমরের গুনাহকে মাফ করে দেন, আমাদের অবস্থার পরিবর্তন করে দেন, সমস্যাগুলির সমাধান করে দেন। বলতেছেন যে এমন ভাবে কাঁদতেছিলেন, আয় আল্লাহ, আমার গুনাহকে মাফ করে দেন, আমার গুনার কারণে মদিনাবাসীকে আপনি কষ্ট দিবেন না। বলতেছেন যে কাঁদতে কাঁদতে যখন দোয়া করতেছিলেন, ইস্তিসকার নামাজ পড়ে আল্লাহর নিকটে চাইতেছিলেন, তো আল্লাহ মেঘ পাঠাইতেছেন, মেঘের থেকে আওয়াজ শোনা যাইতেছে, হে ওমর, আপনার জন্য আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। আল্লাহ সাহায্য পাঠাইতেছেন, আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে, বৃষ্টি বর্ষণ হয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু মদিনার অবস্থাকে মদিনার সমস্যাকে সমাধান করে দিয়েছেন, মদিনার অভাব দূর করে দিয়েছেন। বলতেছেন যে ভাই, যখন মানুষ আল্লাহর দিকে ফিরবে, যখন মানুষ আল্লাহর নিকটে ফিরবে, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার সমস্যাগুলির সমাধান করে দেবেন। বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে ফকির আর কাঙ্গাল বানাই দেন নাই, উম্মতকে কাহারও ধরার জন্য কাফের মুশরিকের দিকে ফিরবে, কাফের মুশরিকের ধর্ণা ধরবে, এরকম উম্মত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানাই দেন নাই। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে মসজিদের সাথে জুড়ছেন, মসজিদের আমলের সাথে জুড়ছেন, মসজিদের আমলের মেহনতের সাথে জুড়ছেন। বলতেছেন যে আজকে আমরা মসজিদের আমল থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে, মসজিদের আমল থেকে আমরা সরে যাওয়ার কারণে আজকে আমরা বলতেছেন যে কাফের মুশরিকের নিকটে লাঞ্ছিত হইতেছে, কাফের মুশরিকের নিকটে বেইজ্জত হইতেছে, তাদের নিকটে আমরা হাত পাতি লাঞ্ছিত হইতেছে। এই উম্মত যখন আবার আল্লাহর দিকে ফিরবে, মসজিদের আমলের দিকে ফিরবে, মসজিদের দিকে যাবে, মসজিদের আমলের উপর উঠবে, মসজিদের আমলের জন্য উম্মতকে তৈরি করবে, তখন আল্লাহ এই উম্মতের অবস্থাকে পরিবর্তन করে দেবে। दोस्तों, जब तक ये उम्मत मस्जिद से जुड़ी हुई थी, अपने सारे मसाइल मस्जिद से हल कराने वाली थी, किसी के सामने हाथ फैलाने वाली नहीं थी। जब से इसका ताल्लुक मस्जिद से टूटा है, ये उम्मत पूरी कायनात के अंदर भिखारी बन के रह गई। हर मसले में किसी के सामने कोई किसी के सामने हाथ फैलाए होकर घूम रहा है और कहीं कोई मसला हल नहीं हो रहा। इसलिए दोस्तों, आज तक जो कुछ हमसे इस सिलसिले में लफ्ज़ हुई है और कोताही हुई है, अल्लाह अपने करम से उसे माफ फरमाए। इसीलिए हमारे बड़े कहते हैं कि मस्जिद में ईमान के हल्के कायम करो ताकि ईमान के अंदर ताजगी रहे। रोजाना 2.5 घंटे हमारे मस्जिद के हमारे दावत कायम करते हुए एक एक को नकद उठा करके मस्जिद के अंदर ला करके जोड़ना, यहाँ फज़ाइल और मुंतखब हदीस के जरिए से तालीम के हलकों में इन सब को जोड़ करके और फिर उसके बाद उनकी तस्वीरें करना और फिर इस मेहनत को लेकर के सिर्फ यही नहीं, हमारे अंदर ये ईमानी कुव्वत पैदा हो, इसके लिए दुनिया के गोशे गोशे में, कोने कोने में, चप्पे चप्पे में ईमान को लेकर के जितना फिरेंगे, अल्लाह पाक वो ईमान की माया और वो ईमान की दौलत धीरे धीरे हमारे अंदर पैदा फरमा देंगे। तो इसलिए पिछली जिंदगी अब तक की जो कुछ है, अल्लाह उसको हमें माफ फरमा दे और आइंदा के लिए तय करो कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक या तो ईमान की ये हकीकत हमारे अंदर पैदा हो जाए या फिर मेहनत करते करते हम ही इस दुनिया से रोक सकते हैं। तो बोलते थे कि भाई হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো উম্মতকে মসজিদের আমলের সাথে জুড়ছেন, মসজিদের মেহনতের সাথে জুড়ছেন, উম্মতকে এরকম ভিখারি বানা যান নাই,
যে উম্মত মানুষের কাছে হাত পাতবে, উম্মত কাফের মুশরিকের কাছে হাত পাতবে, উম্মত বিভিন্ন জরুরতে তার মানুষের মুহতাজের মুখাফিকি হবে, মানুষের নিকটে চাইবে, মানুষের নিকটে হাত পাতবে, আর সে জলিল আর অপমান অপদস্থ হবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কাহারও মুখাফিকি বানাই দেন নাই, উম্মতকে মসজিদের আমলের সাথে জড়ে গেছেন, মসজিদের আমলের উপর উঠে গেছেন, মসজিদের মেহনতের উপর উঠে গেছেন। বলতেছেন যে ভাই আজকে উম্মত মসজিদ থেকে কাটে যাওয়ার কারণে, মসজিদের মেহনত থেকে কাটে যাওয়ার কারণে, আজকে উম্মত মসজিদের আমল থেকে কাটে যাওয়ার কারণে, আজকে দাঁড়াদাঁড়ি থাকার কারণে, আজকে উম্মত জয়গার অপমান অবতস্ত হইতেছে, তাদের কোন সমস্যার সমাধান হইতেছে না, সমস্যার সমাধান হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আবার উম্মত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালা আমলের দিকে না আসবে। এই জন্যই আমাদের বুজুর্গরা আমাদেরকে বলতেছেন যে আমরা মসজিদের আমলের সাথে জড়ে মসজিদকে আমলের দ্বারা আবাদ করে বলতেছেন যে এই জন্য বলা হইতেছে প্রতিদিন 2.5 ঘন্টা সময় দিয়ে মসজিদ আবাদের মেহনতের দ্বারা মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা কায়েম করে, মসজিদের মধ্যে ইমানের হালকা কায়েম করে, সেখানে ফজাইলের তালিম এবং মুনতাকাব আহাদিসের তালিম হয় এবং এক একজন উম্মতকে খুশামত করে, এক একজন ব্যক্তিকে খুশামত করে ওই হালকায় আনি এবং তাদেরকে ওই হালকা ইমানের হালকায় বসাই, যাতে তাদের ইমানও বাড়তে থাকে, আমাদের ইমানও বাড়তে থাকে। আমরা যখন তাদেরকে খুশামত করব, তাদেরকে মসজিদের হালকার মধ্যে আনবো এবং তাদেরকে মসজিদের হালকায় বসাইব, তাদেরকে তালিমের হালকায় বসাইব, ইমানের মজলিসে বসাইব, তখন তাদের ইমানও বাড়তে থাকবে, আমাদের ইমানও বাড়তে থাকবে। এজন্য আমাদের বড়রাই কথা বলেন, আমরা প্রতিদিন মসজিদের মধ্যে ইমানের হালকা কায়েম করে মসজিদের আমলকে, মসজিদকে আমলের দ্বারা আবাদ করে, মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা হয়, মসজিদের মধ্যে ইমানের হালকা হয়, আশেপাশে মেহনত করে এক একজন উম্মতকে, এক একজন মুসলমানকে খুশামত করে ওই আমলের মধ্যে উঠাই। বলতেছেন যে এই মেহনত করতে করতে আমাদের ইমান এত বাড়তে থাকে, এত বাড়তে থাকে। বলতেছেন যে ভাই ইমান বাড়তে বাড়তে এবং তারাও যখন তালিমের হালকা বসে তাদের দিল তৈরি হয়, তাদেরকে তশকিল করে, তাদেরকে তৈয়ার করে এই উম্মতের জিম্মাদারি বুঝাই, তাদেরকে সময়ের জন্য তৈয়ার করি এবং আমরাও শুধু মসজিদের তালিমের হালকা বসে বলতেছেন যে আমাদের ইমান বাড়তে থাকবে, বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হবে যে আমরা আমাদের ওই ইমানের উপরে পুরা দুনিয়ায় এই মেহনতকে পৌঁছানোর জন্য পুরা দুনিয়া আমরা ফিরতে থাকবো, দেশকে দেশ ছুটতে থাকবো, দুনিয়ার আনাচে কানাচে ফিরতে থাকবো এবং আমাদের ইমান বাড়তে বাড়তে বলতেছেন যে ওই ইমান পর্যন্ত পৌঁছবে যে ইমান সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন মেহনত করে অর্জন করছেন। আর না হয়তো আমরা মেহনত করতে করতে আমাদের মৃত্যু এসে যাবে। বলতেছেন যে ভাই এজন্য আমরা এই কথা নিয়ত করি যে আমরা মেহনত করতে করতে আল্লাহ করে আমাদের ইমান বাড়তে বাড়তে পুরা দুনিয়ার মধ্যে মেহনতের জিম্মাদারি পুরা করতে থাকি, আর ইমান বাড়তে বাড়তে আল্লাহ ওই পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাইবেন। আর না হয়তো মেহনত করতে করতে আমাদের মৃত্যু এসে। भाई तैयार है सब लोग, खड़ा हो बताओ कितने लोग तैयार हो, हाथ उठाना नहीं, खड़े हो बताओ भाई अल्लाह कबूल फरमाए, हिम्मत करे बताओ भाई जरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, और खड़े हो जाओ भाई, और खड़े हो जाओ, खड़ा अल्लाह बेहद कबूल फरमाए।